سمپلی مجھے بتائیں وہ کیسے چلے گئے دھرنے سے؟ جی میں بتا دیتا ہوں کس طرح سے چلے گئے؟ ان کے لوگوں نے ان کو کیسے جانے دیا دھرنے سے؟ 70 دن کا دھرنا، اس پر تو اور وہ میرا خیال ہے کہ وائنڈ اپ کریں، پیک اپ کریں، اور آج رات ہی ہم نے نکلنا ہے بس. پاکستان کا سارا میڈیا میرے سمیت ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ایکٹیو ہیں اور ہماری ہر چیز پہ نظر ہے اور ہمارے سے چھپ کوئی چیز نہیں سکتی، لیکن یہاں پر نمبر لے گئے پیپلز پارٹی کے ایک اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے راجہ ریاض صاحب. راجہ ریاض صاحب نے یہ 4-5 روز پہلے کے انٹرویو میں بتا دیا تھا کہ یہ 65 کروڑ روپیہ ڈیل ہو گئی ان کی، اور یہ اس میں کینیڈا اور لنڈن کے 2 صاحبان ہیں جو شریف فیملی کے بھی نزدیک ہیں اور قادری صاحب کے بھی نزدیک ہیں، ان کے ساتھ یہ طے ہوا ہے. لندن کے اور کینیڈا کے بینکوں میں یہ پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں، اور قادری صاحب نے یہ دیت کی مد میں پیسے لیے ہیں. وہ جو 14 معصوم لوگ شہید ہو گئے، میں انہیں ابھی بھی شہید ہی کہتا ہوں کیونکہ وہ تو بےچارے اپنی معصومیت میں مارے گئے، بے گناہ لوگ تھے، تو ان کی دیت کے طور پر انہیں پیسے لیے اور یہ 65 کروڑ روپے میں یہ ڈیل ہوئی. لیکن بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے، آپ بالکل جو کہہ رہے ہیں اسی قسم کی میں نے کچھ بات بھی سنی. خیر ٹھیک ہے، آپ ایک سورس کو کلیم کر رہے ہیں. دیکھیں میں تو راجہ ریاض صاحب کا نام لے رہا ہوں اور یہ انہوں نے آن دی ریکارڈ کہا. ٹھیک ہے کزنس بھی کچھ ایسا ہی کہہ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں نا طاہر القادری صاحب کے کزنس جو ہیں وہ بھی کچھ ایسا کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے، لیکن طاہر القادری صاحب اس کو نگیٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے. اچھا قادری صاحب کی نگیشن کا عالم تو یہ ہے کہ قادری صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جو میرے سمیت دھرنے سے استعفیٰ لیے بغیر واپس آ جاؤ اس کو مت مار دو. کہا تھا کہ نہیں؟ بالکل کہا تھا. تو میں ابھی نے مارے ان کی لائف کے بارے میں بہت کنسرنڈ ہوں. کل یاسر زیادہ صاحب یہاں پر تفصیلی بات کی. کیا مطلب بھائی وہ جو بات کرتے ہیں وہ کوئی کنسرن ہونے کی ضرورت نہیں. ان کی فین فالوئنگ ہے انٹرنیشنلی، ٹائم دے چکے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. نہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے جو بھی ان کے بارے میں کہا جائے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، علامہ اقبال صاحب نے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں بہت عرصہ پہلے ایک شعر کہہ دیا تھا، اور وہ شعر یہ تھا کہ مشعل راہ گر نہ ہو کولے سدید، شوبدوں سے انقلاب آتے نہیں. یہ جو شوبدہ بازی ہے نا یہ انسان کو لے بیٹھتی ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے جو منہ سے آگ نکالنے کا شوبدہ کر رہا ہوتا ہے نا، وہ تیل اس کے منہ میں چلا ہے تو آگ اندر تک چلی جاتی ہے. تو اس طرح کا کوئی سین جو تھا نا قادری صاحب کے ساتھ اس دفعہ ہو جانا ہے. اب ان کی ہاں ہو جانا ہے. ریلی سوری ٹو سے آئی تھنک سو کہ ہو گیا کیونکہ کزنز بھی نہیں وہ ہو جانا ہے، پولیٹیکلی بھی ہو جانا ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے وہ بھی ان کے اگینسٹ ہو چکے ہیں اس سینس میں وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے پیسے لیے ہیں، اور وہ ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بے وفائی ہو گئی ہے. اور اپیرنٹلی ایز وی اسپیک لگ رہا ہے اپیرنٹلی کہ یہ بے وفائی قادری صاحب نے کی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو آج بھی ڈی چوک پہ گج وج کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا چانس وہی ہے جو پہلے دن تھا استعفا ملے گا تو وہ جائیں گے. لیکن ابھی ہمیں بریک پر جانا ہے. دھرنا تو قادری صاحب کا تھا، خان صاحب کی تو ڈانس پارٹی ہے، شام کو شروع ہوتی ہے، 2-3 گھنٹے کی ڈانس پارٹی ہوتی ہے، میوزک ہوتا ہے، ہلہ گلا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، ویمنس ڈے منائے، دیوالی اسپیشل منائے، کرسمس اسپیشل منائے، بھائی ان کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں اور ان کا دھرنا جاری ہے. اور بیٹھے نہیں ہوئے نا، مجھے بریک لینا، بیٹھے نہیں ہوئے، دھرنا نہیں ہے وہ تو ہماری ڈسکشن جاری ہے. اس کو آپ لوگ کو بھی شامل کریں گے. یہ تو عمران خان کو دھرنا کہنا ہی نہیں چاہیے. آپ کو اس کو جلسہ کہیں یا گورنر میٹنگ کہیں، لائک کائنڈ آف یہ ہے نا. بالکل محسن صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں، اور اگر آپ اس پروگرام کو فالو کرتے رہے ہیں تو میں ڈے 1 سے جب یہ نکلے تھے تو میں یہ کہتی رہی ہوں کہ یہ جلسوں کی سیریز ہے. لیکن کیونکہ خان صاحب جو ہیں اس کو دھرنا کلیم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی آئدر ہوئے اوکے، ان کی مان لیتے دھرنا ہے، لیکن آئی اسٹل اسٹک ٹو مائی اسٹانس. اور آپ جو بات کر رہے ہیں میں ایگری کر رہی ہوں. تھینک یو سو مچ جی. انقلاب کی ہم بات کر رہے تھے، شیخ الاسلام کی بات کر رہے تھے، مدرسہ والی سرکار کی بات کر رہے تھے. انقلاب کی جب آپ بات کرتے ہیں تو انقلاب ابھی بھی آ سکتا ہے اگر طاہر القادری صاحب کے جتنے بھی کارکنان ہیں، کیونکہ مین ابھی کوشچن $1 ملین کوشچن ہے، بگ کوشچن مارک ہے جو ان کے کارکنان تھے، جو ان کے فالوورز تھے، وہ اگر منہاج القرآن سیکریٹریٹ پہ جا کر دھرنا دیں کہ 70 دن آپ نے ویسٹ کر دیے ان کے. انہوں نے ان کو یہ کہا گیا کہ جی سسٹم چینج ہوگا، سسٹم چینج نہیں ہوا. انہوں نے اپنی دکانداری چھوڑی، انہوں نے اپنا کاروبار چھوڑا، انہوں نے اپنی نوکریاں چھوڑی. اس کے علاوہ انہوں نے تعلیم قربان کی، اپنے بچوں کی تعلیم تک انہوں نے قربان کر دی. ڈیفینیٹلی 70 ڈیز کا گیپ آ گیا، اور اس کے بعد بولیا کس طرح اندر واپس چلے گئے. کیوں وہ یہ سوال کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ اور جس دن یہ تمام لوگ منہاج القرآن پر دھرنا دے کر اپنے لیڈر سے سوال پوچھیں گے نا، اس دن صحیح انقلاب آئے گا. کیونکہ اگر اپنی لیڈر کی اندھی عقیدت کرتے رہیں گے نا صرف افیلیشن کے چکر کے اندر، تو وہ پھر انقلاب نہیں ہوتا، وہ لیڈرشپ کی پیروی نہیں ہوتی، وہ افیلیشن نہیں ہوتی، وہ بن جاتی ہے آپ کی غلامی. دیکھیں عقیدت
मन जो है ना उनके आंखों पर तो पट्टियां रही। ठीक है, मोहब्बत अंधी होती है, उनकी आंखों पर तो पट्टियां हैं। ताहिर कादरी साहब की आंखों पर तो पट्टियां नहीं है ना, वो तो समझा सकते कादरी हैं साहब ना। तो बहुत ज्यादा देखते हैं तो ताहिर कादरी साहब बहुत दूर तक जाते ताहिर हैं। कादरी साहब तो अपने लोगों को अच्छा, साउथ दे सकते हैं अब ना। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है बिनिश के, ये जो आपने बात की ना कि उनके जलसे में, उनके धरने में, उनके मुजाहरे में जो लोग मौजूद थे, वो बीबीसी ने एक खबर चलाई थी। कादरी साहब ने बड़ा दावा किया था कि मैं उनके खिलाफ सू करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा। उन्होंने एक खबर दी थी कि जनाब अब ये पैसे देकर तो लोगों को लेकर आए हुए, ठीक है ना। तो अक्सरियत तो ऐसे लोगों की ही थी, और ये फिर बीबीसी के ऊपर उन्होंने दावा भी कोई नहीं किया, या तो कर देते जाके, ठीक है ना। इस्लामाबाद जाने की जरूरत भी नहीं, मतलब कहीं भी जाने की जरूरत, सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो आप बैठे हैं, एक पिटीशन लिखे सामने दे दें, ठीक है, तो करे कुछ, वो नहीं किया। उसकी ये सच है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो अकीदतमंद है ना, वो उनकी तादाद बहुत थोड़ी है, मगर कादरी साहब के मुलाजमीन की तादाद बहुत ज्यादा है। जो मिनहाजुल कुरान के ज़रिए तमाम स्कूल, कॉलेजेस, मदरसा और दीगर चीजें चलती है ना, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। अब मुलाजिम अपनी रोटी रोजी के चक्कर में जो इंसान है बेचारा परेशान रहता है। जो लोग मारे गए हैं, अगर उनकी तहकीक की जाए तो उनमें अकीदतमंद जरूर थे, जख्मियों में अकीदतमंद जरूर थे, लेकिन उनमें उनके तलबा भी थे, उनमें उनके मुलाजमीन भी शामिल थे। तो कादरी साहब ने ये 65 करोड़ रुपया बकौल राजा रियाज साहब के जो लिया है, ये दियत के चक्कर में लिया, और दियत के चक्कर में लेकर, यानी दियत मिलनी तो उनको चाहिए जिनके बंदे मरे हैं, जिनके घर वाले, जिनके घर लोग मिले। अब लेकिन कादरी साहब ने ऐलान किया इतवार को, सास पे बात खत्म हुई, दियत पे बात खत्म हुई। जिस दिन ऐलान कर रहे थे उस दिन ये दियत ले चुके हुए थे। अब ये बकौल राजा रियाज साहब के, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। कादरी साहब लेक्चरर थे लॉ कॉलेज में, पंजाब यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर एक ब्रोही हुआ करते थे, मुशीर से जनरल ज़िया, वो वहाँ पर आए। इन्होंने अपनी चरब जुबानी से उनको राम कर लिया, और उसके बाद ये वफाकी शरई अदालत में कानूनी मशीर के तौर पर भर्ती हो गए, तैनात हो गए। इसी तरह कादरी साहब ने अपनी चरब जुबानी से मियां नवाज शरीफ के वालिद साहब मियां शरीफ को भी अपने दाम में फंसा लिया। मियां शरीफ साहब जो हैं वो बेसिकली एक शरीफुन नफ्स इंसान थे। उन्होंने इनके ऊपर भरोसा किया, ये माल्टोन वाली मस्जिद बनवाई, वहां पर ये खतीब मुकर्रर हुए, और फिर इतने एहसानात मियां शरीफ की इनके ऊपर रहे कि इसका हिसाब ही कोई नहीं। बहरहाल वो अपनी जगह पे, कादरी साहब का जो इशू है वो ये है कि कादरी साहब चाहते हैं कि बस किसी तरह मैं सबसे अहम पोजीशन में रहूं, और वो अहम पोजीशन में पता है सिवाय पैसे के और सवाई मीडिया कवरेज के, मीडिया कवरेज का मेन इशू लाइमलाइट में रहना है। खैर, मैं इंटरनेट के ऊपर सर्व कर रही थी कुछ चीजें, मैं एक फुटेज अभी जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना, आई एम श्योर आपको उसको देख करके ज्यादा अफसोस होगा, क्योंकि मैं इंटरनेट के ऊपर कुछ सर्फिंग से मनाजर मेरे सामने, जी जरा दिखाइए, जी जरा फुटेज दिखाइए। आई वाज शॉक्ड कि आज के पाकिस्तान में शेखुल इस्लाम साहब जो इस तरफ, ये देखें जी, आप भी जी फरमाइए, ये आप देख रहे हैं कि अकीदतमंदों ने घेरा हुआ है जी ताहिरुल कादरी साहब को। ताहिरुल कादरी साहब जो है जोशे खिताबत में उनको पसीना भी आ रहा है, बहुत एनर्जी इस्तेमाल किए हैं, टिश्यू पेपर्स निकालते हैं, अपना पसीना साफ करते हैं, अपने मुंह का गंद साफ करते हैं, अपने मुंह के थूके साफ करते हैं, चश्मा उतार के अपना पसीना साफ कर रहे हैं, और उसके बाद वो टिश्यू जो है रेस्टरूम पे या डाइस जो उनके सामने है उसके ऊपर रखे जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, माजूर शख्स भी है और खवातीन भी हैं, उनके अकीदतमंदों में जाहिर सी बात है बहुत बड़ी तादाद में है, और ये टिश्यू उन्होंने साफ करके डाइस पे रखा। लोग उस टिश्यू को मांग रहे हैं कि उन्हें वो टिश्यू चाहिए। उसके बाद जी वो टिश्यू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और फिर डिमांड बढ़ जाती है जी, पब्लिक डिमांड बढ़ गई है अभी इन टिश्यूओं की, इन टिश्यू पेपर्स की पब्लिक डिमांड बढ़ती है। अकीदतमंद तो अंधे होते हैं ना, वो कहते हैं ना मोहब्बत अंधी है, तो उनकी तो अंधी अकीदत है, उनका तो मोहब्बत है ताहिरुल कादरी साहब से, लेकिन ये तो शेखुल इस्लाम है ना, ये तो एजुकेट कर सकते हैं। फिर वो दोबारा अपने मुंह की मैल साफ करते हैं और इन सबको देते हैं। देखिए जी, मैं बहुत सख्त गुनाहगार हूं, मैं गुनाहगार, अल्लाह ताला मेरे तमाम गुनाह माफ फरमाए, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज जानती हूँ कि हमारा इस्लाम ये कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है। ये सही, ये सब कुछ जो है ये कहाँ चलेगी? कारकुनान जो है उन गंदे मैले
टिश्यू पेपर्स को सूंघ रहे हैं, जरासीम, इनकी सफाई निस्तेमान वाला जो कॉल है वो कहाँ चला गया? शेखुल इस्लाम साहब की तो सीडीज फरोख्त होती है जिस तरह वो इस्लाम लोगों को सिखाते हैं। आप कभी बात गई? ठीक है, लोग आते हैं, हाँ कभी गई होंगी, तो याद नहीं है। वहाँ पे शोबदाबाज होते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के तेल बेचते हैं, मुख्तलिफ किस्म की, वो अभी वो इस तरह करते हैं कि अभी ये देखें जी, ये मैं जो चीज देने लगा हूँ, ये इसकी बड़ी डिमांड हो जाएगी। उसके बाद 5-6 अपने लोग खड़े किए होते हैं, बच्चे जुमरे, वो आ जाते हैं कि जी हमें दे दें, हमें दे दें, हमें दे दें। जो सादा लोग, शरीफ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं पता नहीं क्या चीज है ये चूरन, ये जो फकी दे रहा है, इससे पता नहीं क्या होगा, वो भी खरीद लेते हैं। ये अपने बंदे खिला रहे होते हैं, ठीक है, जो ये सारा ड्रामा कर रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, ये कादरी साहब को पता है, ये ड्रामा उन्होंने करना है। यहाँ पर एक एक चीज जो है ना वो मैनेज होती है। कादरी साहब कुछ भी करते हैं ना, स्क्रीन के सामने सब मैनेज होता है। कादरी साहब को हमने बहुत अरसा कवर किया, सो कादरी साहब का एक छूट मैं आपको और बताना चाहता हूँ। 12 अक्टूबर 99 को जब हुआ तो कादरी साहब प्रेस क्लब में आ